बोले सो निर्भय हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जिक जाएंगे सत पाके रविदास। सुखी वसे मस्कीनिया आपन वार तले, बड़े बड़े हंकारिया नानक गर्भ भरे। साथ न चाले बिन भजन विख्या सगली शार, हर हर नाम कमावना के ओ धन सार। बोले सो निर्भय परम सत्कारयोग गुरु साध संगत जी, अज बहुत ही मालक की कृपा हुई है जो दानी सज्जना दी और जिहड़े समाज समर्पित लोग आ, जिन्होंने समाज का दर्द आ, उन्हां दी प्रेरणा दे नाल और उन्हां दीयां अरदासां बेनतियां दे नाल अज संत बाबा प्रीतम दास मैमोरीअल चैरिटेबल हॉस्पिटल जो करोना करके असी सेवावां बंद कर दित्तियां सी, अज मालक की कृपा दे नाल और उन्हां लोगों के आशीर्वाद के नाल असी दुबारा शुरू करन जा रहे हैं। और इहदे विच कोई OPD नहीं है, इहदे विच कोई होर इलाज नहीं है, इहदे विच सिर्फ तो सिर्फ ऑक्सीजन और फस्ट जो असी बीमारियां करके ग्रसे हुए हैं, जो करोना करके और होर कई तरह दी बीमारियां करके ग्रसे हुए हैं, वो आउण तो पहला जिहड़ियां पहला जो अटैक है वो साडे मुख ते हुंदा, और दूसरा अटैक साडे गले विच हुंदा, तीसरा अटैक जो इस बीमारी का अंदर चले जाता, पेट विच हो जाता, फेफड़ियां में चले जाता। तो असी दो पहले जिहड़े उपराले आ उन्हां लई महाराज दे चरनां 'च अरदास करके चले हाँ कि असी सब तो पहलां उन्हां नूं दवाइयां दे के और दवाइयां द्वारा जो मुख ते बीमारी आ, कई बारी गला पक जाता, कई बारी मुख पक जाता, कई तरह दी बीमारियां जो दस्सिया उन्हां दे इलाज भी इस करके बीमारी आउंदी आ। तो वो असी उहदे लई पहलां दवाई देवांगे, साडे डॉक्टर साहिबान साडे नाल आ, तो दवाई दे के ठीक करांगे। और दूसरा जो ऑक्सीजन की बड़ी परेशानी हो रही आ, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और 25-25 हज़ार का एक सिलेंडर मिल रहा, और पता नहीं किन्ना ऑक्सीजन का बड़ा लोगों को परेशानी हुई आ। ऑक्सीजन के ना मिलने कर कईयां दी मौतां होईयां, और साडे नगर विच भी कईयां दी मौतां होईयां ना ऑक्सीजन मिलने करके। तो असी ये उपराला किया कि आपां सब तो पहलां जो साडे ऑक्सीजन का प्लांट लगा होया संत बाबा प्रीतम दास मैमोरीअल चैरिटेबल हॉस्पिटल विखे उन्होंने दोबारा रिपेयर करके दोबारा वो साफ सुथरा करके तो जिहड़ा उन्होंने कुछ चाहिए सी वो सारा तरह नवा उहदे विच कर दिता गया। तो असी वो प्लांट अज मालक की कृपा के नाल शुरू कर दिता है। और ऑक्सीजन दी मशीनां साडे कोल इस वेले 25 तक पहुँच गईयां, और 25 मशीनां साडे कोल ऑक्सीजन दियां जो बैड ते असी उन्हां नूं उत्थे बैठिਆਂ नूं दे सकते हैं। और साडे कोल 20 के करीब सिलेंडर और छोटे सिलेंडर 10 जिन्होंने बैड के उपर भी असी दे सकते ऑक्सीजन, और सारी तरह सहूलतां दे सकते हैं। तो ये सारिया सहूलतां जो है इसका कैंप लगाया गया, और 1 महीना तक ये कैंप रहेगा। तो इस तो बाद जे कोई जरूरत पवेगी होर इलाके तो फिर असी होर वधा देवांगे। और असी कोशिश करते हैं कि वेंटीलेटर की भी कोई सहूलत मालक की कृपा नाल संगत नूं दित्ती जाए, वो भी असी महाराज के चरनां 'च अरदास करांगे कि वेंटीलेटर की जिन्हों जरूरत आ वो भी इत्थे बाबा जी दे असी बेनती करते हैं तो सानू डॉक्टर सोझी वाले मिल जाए, क्योंकि करोड़ रुपए की गड्डी होवे विच ड्राइवर ना मिले तो फिर वो किसी काम नहीं हुंदी। तो असी सब तो पहला डॉक्टर साहिबानां नूं बेनती करांगे, जे सानू साहब डॉक्टर साहब वधिया मिल जाणगे तो फिर असी वेंटीलेटर भी लिया सकते हैं, तो वो भी सेवा असी करांगे। पर साडी अज तो ये सेवा जो है ऑक्सीजन की है, और फस्ट एज असी दवाइयां देवांगे तो सारिਆਂ ਨੂੰ दवाइयां दे के कोशिश करांगे ठीक करन दी। तो मालक के चरनां 'च अरदास करते हैं, और अरदास करके ये असी सेवा शुरू की। और साडे नाल इलाके के पतवंते सज्जन और डॉक्टर और सेवादार नौजवान सारे नाल जुड़े हुए आ, और भैणां जिन्नियां सारिਆਂ ने ही इस कार्य दे विच शामिल होकर अपनी सेवा निभाउण दा प्रण किया। और डेरा ब्यास वालों भी बाबा जी की कृपा के नाल उन्होंने भी अपने सेवादार सानू दिते आ कि इन्हां दी लोड़ होवे तो असीं 24 घंटे खड़े आ,
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੈਂਪ ਚੱਲੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਕਹੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ जितने भी रोगी का प्रभ खंडो रोग दुखी का मटावो प्रभ सोगे ही बेनती करते हुए असी साध संगत को खिमत जा चुके हैं। गुरु महाराज के चरणों च अरदास करांगे कि जो आवे सो राजी जावे, सुख होवे नाम चित आवे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का भला। धन्यवाद। अज बहुत खुशी वाला दिन है कि संत बाबा प्रीतम दास मैमोरीअल चैरीटेबल हॉस्पिटल दे विच संत बाबा निर्मल दास जी की कोशिश के नाल उन्हां दी रहनमाई दे हेठ ऑक्सीजन का लंगर जो लगाया गया। मैं ऑक्सीजन का लंगर इस करके कहा कि सानू पंजाबियों नूं इस गल ते बड़ा माण है, फ़ख्र है कि लंगर कोई भी होवे वो पंजाबियों के हिस्से आया, चाहे वो किते हड़ पीड़तां की सहायता लई होवे, चाहे किसी भी तरह की कोई आफत आई होवे तो पंजाबी दुनिया के किसी भी कोने च वसदे ने तो उत्थे सब तो अगे हो के लगदे ने। ते अज करोना की महामारी के दौरान जो ऑक्सीजन की घाट महसूस हुई है, ऑक्सीजन की घाट करके जो लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पै रहा, उस दे मद्देनज़र बाबा जी ने कोशिश की है ते नाल जो NRI भरा ने उन्होंने सहयोग दे नाल ऑक्सीजन का लंगर जिहड़ा वो लगाया गया है संत बाबा प्रीतम दास मैमोरीअल चैरीटेबल हॉस्पिटल रायपुर सूरपुर विखे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो असी बेनती करते हैं आने वाले हर मरीज़ नूं कि वो अपने नाल आने वाले मैडिकल रिपोर्ट्स एक्सरे चैस्ट या CT स्कैन चैस्ट का जरूर नाल लैके आउण ताकि डॉक्टर साहबान नूं मरीज़ नूं देखण दे विच उहदा इलाज करन दे विच जिहड़ा सहायता मिल सके। इन्नी बेनती प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। आप सब संगतां दे देश विदेश ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਪੂਰਵਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਜੋ ਅੱਜ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ तो अज तो जो लंगर आ ये शुरू किया गया है। सो देश विदेश दीयां संगतां ने बड़ा ही बहुत बड़मुला योगदान पाया है। जिथे माया का योगदान पाया उत्थे ही ऑक्सीजन दी मशीनां भी भेजियां ने, जिन्हां विच विशेष तौर पर संगत TV ते संत बाबा श्री गुरु रविदास टैंपल साउथ हाल और श्री गुरु रविदास सभा UK वालों विशेष योगदान पाए गए हैं। तो होर भी अनेकों महापुरुषों वालों
ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੜਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬੈੱਡ ਜੋ ਤਿਆਰ ਨੇ, 50 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਮਾਣਯੋਗ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਧੂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਦਾਸ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਜਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। 2-4 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਏਡ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ 2000 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ
ਡਾਕਟਰ RL ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜੋ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਸਨ, ਜੋ 2000 ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੋਂ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕੈਂਪ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤ ਏਡ UK ਵੱਲੋਂ ਔਰ UK ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਟੈਂਪਲ UK ਔਰ ਸਾਊਥ ਹਾਲ UK ਸਭਾ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, UK ਸਭਾ ਦਾ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਸਭਾ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਏਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 15 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤ ਏਡ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ 5 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ 5 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। PP ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਮਾਸਕ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸਿਸ ਹਨ ਆਕਸੀਜਨ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 1-2 ਦਿਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 15 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈ ਉਹ UK ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਰਾਜ ਜੀ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ 10 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਲਾਵਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। तो क्योंकि हमारी बाणी है जिसकी वास्ते से आगे रखे प्रभु की आज्ञा माने माथे। तो बाबा जी ने क्यों जो शरीर है उस परमात्मा दिता होया ते की सानू मान है। तो बाबा जी कहते कि आप लोग भलाई के काम पहले डॉक्टर्स ने साडियां मीटिंगां काफ़ी डॉक्टर्स डर गए कि असीं ये काम च नहीं आवांगे, क्योंकि करोना बहुत चलिया होया, ब्लैक फंगस वाइट फंगस चल पई है जिहड़ी अखां ते इफैक्ट करदी है, तो असीं इस काम च नहीं आवांगे। बट बाबा जी कहते कि नहीं, जे परमात्मा की वस्तु है तो असी उन्होंने समर्पित हाँ, तो सानू कोई डर नहीं है। तो साढ़े बहुत ही सत्कारयोग डॉक्टर मनदीप सेठी जी, डॉक्टर दलवीर जी, डॉक्टर दर्शन जी, डॉक्टर मनजीत जी बाबे दे नाल खड़े हुए हैं। संत बाबा जगीर जी महाराज और ज्ञान चंद जी, सरीला जी, वीर चंद सरीला जी और पूरी टीम तैयार होकर बाबा जी के नाल खड़ी है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ना पैसे कमी है, ना मशीनों कमी है। हर तरह का स्टाफ साढ़े सेवादार तुसी देख रहे हो, सारे सेवादार नौजवान और भैणां सारियां रेडी आ कि असी सेवा करते करते अगर सानू प्राण भी त्यागने पैण तो सानू कोई डर नहीं है। महापुरखों के असी चरणा च और डेरा ब्यास बाबा जी बहुत ही सत्कार बाबा जी सरदार गुरिंदर सिंह जी महाराज, उन्होंने भी बाबा जी के नाल बाबे ने राबता कायम किया। तो उन्होंने पूरी टीम 3 दिन तो लगातार इत्थे आ रही है, अपनी सेवावां निभा रही है। और उन्होंने कहा कि मेरी जिस तरह की भी सानू सेवावां की साडी लोड़ है, साडे बच्चे तुहाडे नाल खड़े हैं। और तुसीं देखोगे बाहर पूरा जिहड़ी पार्टीशन कीती है टेंट दी, और सारी वो सवेर तो 5 तो आके लगे हुए हैं। पूरा हॉस्पिटल नूं सैपरेट किया गया, क्योंकि साडे संत प्रीतम दास महाराज हॉस्पिटल ते OPD भी चल रही है, डेंटल की फिजियोथेरेपी की अखां की, वो साडा डिपार्टमेंट जिहड़ा उहनूं अलग किया है, उसकी एंट्री अलग की है, तां जो कोई ना परमात्मा ना चाहे कोई करोना पेशेंट आ जाए तो बाकी को इफैक्ट ना करे। तो जोड़े इन्होंने पेशेंट जिन्होंने ऑक्सीजन की लोड़ आ उन्होंने एंट्री बिल्कुल सैपरेट की है, और उन्होंने असी पूरा सैपरेट करके असी टेंट के नाल डिवाइड कर दिता है। ऑक्सीजन प्लांट साडा बहुत अच्छा बाबा जी का पिछे जो चलिया होया 20 साल तो चलिया आ रहा, उन्होंने पूरा रेडी कर लिया है और मशीनां सारियां अंदर रख दी गई हैं। और किसी तरह की किसी को डरन की लोड़ नहीं है, जिन्होंने भी जरूरत है, क्योंकि जिहड़ियां कॉन्सनट्रेटर मशीनां आ वो पोर्टेबल हैं। तो बाबा जी ने उपराला किया कि जिन्होंने हॉस्पिटल में बहुत महंगा पै रहा, तो मशीनां साढ़े कोल जाके अपने घर में ऑक्सीजन पूरी कर सकते हैं। तो जिन्होंने घर के नहीं जगह हैगी, वो साढ़े को हॉस्पिटल में इस टाइम 20 बैड रेडी हैं, जिस साड़ियाँ 25 तो कॉन्सनट्रेटर मशीनां उही रेडी ने, तो जिहड़े साढ़े अपने प्लांट की ऑक्सीजन है वो भी साढ़े इस टाइम 8 तो 10 बैड रेडी आ, तो जिथे सीधी सप्लाई मिलेगी। तो जिन्हों भी जरूरत आ इस चीज़ का फायदा उठाओ। तो इन्होंने शब्दों के नाल बहुत बहुत कोटन कोटन प्रणाम बाबा जी नूं और सारियां सुसाइटियां सभावां नूं जिहड़ियां इस विच सहयोग दे रहीआं हन। मीडिया का धन्नवाद, डॉक्टर्स का धन्नवाद, पूरे स्टाफ का धन्नवाद। आओ आपां सारे रल के एक कदम
ਚੈਰਿਟੀ ਵੱਲ ਵਧਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਔਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੋ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਦੇਵ ਜਿਤਨੇ ਧਾਰ ਕੇ ਉਦਮ ਤਿਆਗੇ ਨਾਹੇ, ਉਦਮ ਬਿਨ ਉਦਮ ਕੋ ਮਿਲੇ ਤੇਲ ਤੇਲ ਮਾਹੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ, ਆਪ ਵੀ ਬਚੀਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਈਏ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। What?